Ketika Rasulullah Abu Lahab inilah ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Keponakan lahir dalam keadaan selamat. Maka Allah bersumpah, ya Muhammad, demi zatku yang ada di batang tubuhmu, siapa yang senang menyambut kelahiranmu, aku haramkan neraka untuk menyentuhnya. Ini janji Allah Ta'ala, ya kan? Makanya dalam riwayat itu disebutkan Abu Lahab setiap datangnya malam Isnin atau malam Senin, ajabnya Allah nang dahsyat baringat, bahkan dibangkit dari ajab.
وقد آن للقلم أن يخط ما خرجت فيه الأنامل إن استغرب الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي يسن الشمائل وكن أسماه تثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرب بكتابته القلم والقرطاس وتتنزل بيدائه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومن يدبر عن وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اتصف من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلا وبطن من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل غاية العلم القديم إلا إلى من خصصت بالتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرات وسومها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه الألم ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار أهل الصغير اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيد السادات يا يا سيد
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وارض عن به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المعصونة الكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراك هاج السراج والعيون متصوفة إلى هروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفاسح البرح معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور فأزهر الله في الوجود بهزة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهين قربا ونوديا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترتيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحكم على ما أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة بني سيد نبي المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وبعضهما من الغور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صدق الكمال من النور عن عمود وبرز الحبيب المحمود مدعما لله بالتعظيم وسجود يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم من أنا من أنا
عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما نضيب عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا. بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له القلوب السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجازم. إذا دعاه المسكين وجابه إجابة مؤجلة. وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سبلة أخلاقنا القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. وبنشر به ضعضر بالطرق والمنازل. وبعرف ذكره لطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمد في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عداله. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فأصل مني أن أمسك أعلة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. سيد النبي وآل النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم لما نشاط رحمة للعالمين وبشرى للمؤمن شفيعا للمذنبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما ضرر في كل من داري عصر محمد يقول توذرت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفيه فيه محمودا ويكتب أعمال في الأعمال المقبولة والتوزن في تواضع خالص وسيلة موصولة. اللهم يا من إليه تتوزع الآمل فتعود الظافرة وعلى باب إجابة تحر فتغشى منه يفيضة غامرة. نتوضأ إليك أشرف وسائل لديك شهيد المرسلين عبدك الصادق العميد سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مشهدة عملتك حافظ شرك وحامل رعاية دعوات السامنة الذي أقبل المقبول لقلب أمشي بشرف الأفعال في كل مواطن قرب ومظهر قاسم عن ذلك في عملك وساكي كوس شاركا لعلم ذلك سيد الكونين وأثرب الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بهذا الخصائص.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كتابه من أبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك لشرف مقامه العظيم أن تناجنا في حركاتنا وشقتنا بعينه من آياتك، وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا في جميع رعاياتك وحفظنا ووقايتك، أن تبلغنا من شراب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تعرفنا في منيتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولأكك واك من المعادين ولآلك من الآخرين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تهلكنا، وأزلنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيدنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك المستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإشهاد وسائل بما شاء. ونسألك خشم الخاتمة ونعوذ بك من شر الخاتمة والمؤمن بما أمر، وأن تجعلنا ممن صلاة الأبيب ووضره ووله وضاره، وأمر ببركة وسلك بذات أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وعلم رايات الدين القويم في جميع أقطار منشورة، وما الإسلام والإيمان بها معمورة معنا وصورة. واوصف اللهم قربة المقروبين واقتدى للمدينين، واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين، واشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين، وافشر المعتدين والظالمين، وابسط على التي حكم جميع النواهي وأمطر وعيتهم لتعيين منك ونصر على المعادين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في سلاسل من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في سلاسل من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في سلاسل من جميع البلايا، وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا، وعدنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام أرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا ووالدنا ومشايخنا والإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا الروح قطب العلوم عبد الحامد محمد بن محمد الغضاري سلطان العولية الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى القطب الأول الحبيب محمد بن عبد الكريم كثير الحاشم المناني، وإلى القطب الأول الشيابي البشرمي، وإلى سيدنا وآدل الله مليس، وإلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعدوي، وإلى رؤيا الحبيب علي بن محمد بن سين الهاشمي، وإلى رؤيا الإمام فقهاء محمد بن الشافعي وخليفة إمام النووي والرافعي، وإلى الخطب المحدث بن عبد الله محمد بن البخاري، وإلى رؤيا الإمام التوحيد أبو الحسن منصور الماتريدي، وإلى رؤيا الإمام الشافعي عبد القاسم الزنيد البغدادي، خصوصا العالم العلامة العالم بالله الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله بن أبو بكر البنجري، وإلى رؤيا الشيخ محمد زين علمي بن عبد الصمد البنجري، وإلى رؤيا الشيخ محمد قشور أنور بن أجي إسماعيل صاحب دار السلام، وإلى رؤيا السيد محمد أمين قطبي، وإلى رؤيا الشيخ محمد شعراني ألف، وإلى رؤيا الشيخ محمد شرواني عبدت، وإلى رؤيا الشيخ محمد سلمان مريا، وإلى رؤيا الشيخ محمد سلمان جري ومستجينا ومرب برؤينا العليم علم العارف
Syekh Muhammad Abu Amin Badali wa ila ruhi ummina wa abina an Allah al-Karim يتكشف المغفرة ويرنا علينا من بركته وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكرامته وأمدارهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرزق نصر الجسد والروح وبدن النزول أن الله تعالى يشنقر بها مع اللطف والعافية والبركة والرضا واغفر لنا ووالدنا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية القبول وتم كل سر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة بشير النبي وآل النبي وبشيشرات الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هذا مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووفقنا لمتابعة السنة البهية والسنية. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تدلى الحق في عالم قدس الواشع تدلي القضاء بانتشار فضله في الكرب وشاسع والحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعدد ولا يمل تقراره بكثرة تردد حيث أفرد من عالم الإنسان سورة هذا الإنسان. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة وذكر موضع صدقة وذكر قبر يقربكم من الجنة. الحمد لله الذي بقى في الدين من اشتبه من العلماء وسيد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلحة والعلماء وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل الضال في خلق الظلم والجهاء وفضل بأنواع الكرامة ومنهم من قصص نحن ومنهم من ينكر وما بدلوا تبديلا. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ini malam kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bil khusus di tempat Sahibul Hajat yang mana sama-sama kita diundang di sini tidak ada lain menggembirakan hati Rasulullah. Rasul menyebutkan man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang cinta kepadaku. Di antara cinta, orang tersebut sering menyebut kepada orang yang dicintainya. Tidak ada kalimat mahabbah tanpa kalamnya. Tidak ada ucapan cinta tanpa perkataannya. Jadi cinta melahirkan ucapan. Apa ucapan? Siapa yang dicintainya, dia akan selalu disebutnya. Andai kita cinta kita kepada Rasulullah, berarti lidah kita selalu menyebut orang yang dicintai oleh Allah, yakni Sayyidil Wujud wa Imami Kullil Mawjud Habibina wa Qurrata A'yun Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita nomoratan hari di sini
Allah Subhanahu wa taala kita digolongkan oleh Allah golongan orang-orang yang cinta lawan nabinya, orang yang cinta dengan kekasih Allah, orang yang cinta kepada seluruh ahli baitnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah hidupkan kita dalam keadaan beriman, selalu diterangi dengan nurnya Rasulullah. Kelak kita di penghujung hayat kita mampu menyaksikan wujudnya Rasulullah walaupun dalam keadaan yaqudatan satu saat. Mudah-mudahan dengan berkat memandang nadrahnya Rasulullah, Allah putuskan roh kita dalam keadaan husnul khatimah bi barakati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum bergesah maulid dulu lah, hanya kita baca manaqib. Semat-semat aja jangan ditaruh lawas. Jadi dapur pulang dingin makanannya. Membawa makanan. Di antara beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada seluruh para nabi dan rasul, tidak terkecuali keistimewaan yang Allah berikan kepada khusus kepada baginda Rasul. Apa di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah? Satu, ketika Aminatul Dhuhriyah, tahu kapin Aminah? Orang Mandawai sini. Cuma Aminah di sini kada cantik, Aminah di sana imra'atun jamilah, orangnya bungas. Wajar. Abah Rasulullah orangnya ganteng. Tahu ganteng lah. Ujar bahasa hulus mai langka. Laki-lakinya gagah dan tampan, berwibawa dan memiliki akhlak budi pekerti yang luar biasa. Maka Allah tempatkan laki-laki tadi, ya, pasangan hidupnya, khalaqna zawjin, seorang perempuan yang berparas jelita yang sangat cantik rupawan, luar biasa. Mun abahnya bungas, mamanya bungas, insya Allah anaknya pasti bungas. Mun abahnya kada bungas, mamanya kada bungas, insya Allah kada bungas juga. Munnya bungas itu juga ada namanya terung. Ya kalau kurius, Allah berikan wajah yang luar biasa kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay. Kenapa? Khalaqal Adam wa Nuhi wa Ibrahim hatta awsaladu yadul ilmi al qadim. Berpindah dari tulang sulbi Nabiullah Adam sampai kepada Nabiullah Nuh, sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Sekarang tulang sulbi itu berpindah kepada Sayyidina Abdul Muttalib dan berada di batang tubuh Sayyidina Abdullah. Luar biasa. Makanya diri kita ini terbit dari dua kedudukan. Yakhruzu min baini sulbi wa taraib, dari tulang punggung abah dan antara dua susu mama. Belum gue itu saya tidak ngarang susu ini. Oh, ngalip ya. Ya Allah, tali. Nangarang susu tadi jangan dijapai, dicangangin nyaman. Apalagi susunya bang apa dicap nona. Siapa bini kurius? Bujuk yang maksudnya nangaran susu tadi jangan dijapai, dicangangi aja nyaman. Susu biar nilai nenen gitu sih. Neto penggur itu nenen. Tapi biar ada susu nang penipuan. Hati-hati biarlah. Susu sapi steril tapi capnya beruang. Nah ini susu penipuan. Kita kembali Rasulullah. Allah tanamkan kecintaan Rasulullah melewati beberapa tahap. Di antaranya Abdul Manaf, Hasim Qusay sampai kepada Abdul Muttalib. Mereka bukan orang yang penyembah berhala. Mereka orang yang bertauhid kepada Tuhannya. Walaupun tidak ada perintah sholat,
tapi mereka tidak pernah lalai dengan Tuhan yang menciptakan batang tubuh mereka. Jadi jangan pian kira babuhan yang di atasnya itu kafir, kada. Mereka adalah orang yang ijtihad dengan Allah, orang yang sudah berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah. Mereka tidak pernah minum khamar, mereka tidak pernah maisya berjudi, mereka la taqrabuz zina, tidak melaksanakan zina. Kenapa? Karena mereka tahu catatan bahwa satu kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Sampailah kebaikan itu di tubuh Abdullah. Jadi luar biasa. Manansa min ayatin aw mithliha ya'ti bi khairin wa fadli. Untung besar. Orang yang baik akan menurunkan kebaikan, dan kebaikan ini akan bertambah selalu dengan kebaikan. Mudah-mudahan ya kan, barakat kita menghadiri majelisnya Rasulullah, majelis yang dimana umat berkumpul, tidak ada lagi lidah dan mulutnya serta perkataannya memuji akan orang yang dicintai oleh Allah, yakni Rasulullah. Al-Imam Hasanul Basri berkata, barang siapa yang hadir di majelisnya Rasul, ya majelis maulidnya, ya majelis burdahnya, ya majelis dalail khairatnya, ya majelis ta'limnya, ya majelis tazkiranya, ya majelis zikirnya, semua adalah bentuk untuk mencintai kepada Allah, untuk mencintai kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Tak ada satu sisi kejahatan orang yang duduk di majelis kecuali terhapus dosa mereka, karena berkat orang yang dipuji adalah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi duduk di majelis nang kaya nenek, dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi duduk di warung jablay, dosa kita batang. Tahu ya kalau bukan pian jablay. Oi, orang tua-tua ini kerinyong. Aku tuh yang tahu tuh kada cuma balangganan. Ada kisah film dua nih. Orang ini di mana ada pembacaan tuan guru hadir terus. Gitu. Lucu ka gurunya, kada ka pamamai ka gurunya, masing-masing tuan guru umpat sih duduk di majelis. Tapi anehnya satu malam itu si duduk di majelis ini lucu. Kenapa lucu? Gitu. Semakin lawas tuan guru bacaan, nang dalam salawat sidin makin makaras. Gitu. Tuan guru nang ceramah porno kada, ceroboh kada. Gitu. Bahkan ceramah tuan guru mengarah ke situ pun kada juga. Tapi nang di dalam sidin itu tetap menguliat terus. Makin lawas tuan guru bacaan, makin berpanjang menguapnya di dalam itu. Bingung aku di sini. Perasaanku di sini, aku dulu kada minum obat kuat kada, minum jamu kada, piagera kada juga. Apa asbabun nuzulnya? Nang nenek makin bacagat. Sudah di sini dah. Ya, keluar sini pada majelis tadi. Asal nyaman juga. Hilang pikiran tuan guru baca ramah kada tadangarakan gara-gara silongor itu menguliah. Masuk sidin ke WC. Babaya disingkap sidin, tapi ini nena. Anu bini guru saya disingkap sidin. Lalu sidin badangkak, lalu sidin salawar cawat tacangangi. Nang dipasang sidin bukan cawat sidin, tapi cawat bini sih. Rupanya baunya itu maharat. Pun maaflah nang berbau cawat tuh. Kita kembali Rasulullah. Untung sejak Nabiullah Adam diciptakan, jutaan tahun baru terlahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabiullah Adam, ya kan Nabiullah Idris, selesai Nabi sampai kepada Nabi, seluruh para nabi, baik nabi yang dimasyhurkan oleh Allah ataupun nabi yang dimasyhurkan, yang disembunyikan oleh Allah, wa min qasasna minhum wa minhum man naqsus alaih, baik yang diceritakan oleh Allah tentang kenabiannya
ataupun yang Allah sembunyikan tentang kenabiannya. Semua mereka berkata, ya Rabb, ij'alni min ummati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ya Allah sebagai umatnya Rasul. Jadi kada hebat kada Nabi nambah hari, ya kan? Nabi Adam kada hebat, Nabi Idris kada hebat, Nabi Nuh kada hebat, bahkan Nabi Isa pun kada hebat. Siapa? Semua berharap dengan Rasulullah. Dan mereka mengatakan pangkat jabatan Nabi dan Rasul kami, pangkat jabatan jenderal kami cabut, kada lagi jadi sambok, ya kan? Kenapa? Karena mereka al-ahya'u min Rasulillah, sopan lawan Nabi. Padahal Nabi Adam diberikan titel oleh Allah, Adam Syafiullah, Ibrahim Khalilullah, Ismail Jabilullah, Musa Kalamullah, Isa Ruhullah. Pangkat jabatan Allah berikan kepada mereka. Ketika mereka dotroh kepada diri mereka, alangkah malunya mereka lawan Rasulullah. Rasulullah awalul makhluk wa afdalul khabaib. Orang yang tercipta belum ada wujud alam, kada pernah minta pangkat jabatan lawan Allah. Di sini umat Nabi baandakna. Bila katuju pinta-pinta berarti lain umat Rasulullah. Nabi kada pernah minta. Bahkan Jabal Sur Allah katakan kepada Jibril, hai Jibril, bilang kepada kekasihku Muhammad, andai katanya berkata Jabal Sur itu jadi sebagai emas, akan kujadikan sebagai emas. Tapi kekasihku Muhammad tidak orang yang cinta dengan pangkat dunia. Ini dia orang-orang tasawuf mengdoana bila ketujuh babi pintaran Allah Ta'ala itu tamak hukumnya. Nah, ngatakan mana dia? Ini orang tasawuf. Bul Hasan Az-Sajili mengatakan, apabila engkau sudah sampai pada kedudukan orang-orang yang diberikan tentang rahasia Allah, janganlah engkau berbuat tamak kepada Allah, yaitu diantaranya adalah bermunajat meminta dengan Allah. Karena orang tasawuf itu pangkatnya fakiru illallah, orang yang kada pantas meminta lawan Allah. Jadi fakir itu di dalam kitab Tuhfah itu ada 3. Satu, ada golongan fakir. Golongan fakir meminta tidak mau dibari, kada mau. Ada satu golongan fakir meminta inya kada kada mau, dibari pun kada mau. Mereka ini tetelnya rohoniyah. Kalau apabila mereka itu diwafatkan oleh Allah, ruhnya dikumpulkan kepada roh para nabi dan rasul. Tempatnya adalah Jannatul Aliyah, surga yang paling tinggi di atas Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, dan Jannatul Firdaus. Golongan yang kedua, fakir yang tidak meminta, ketika dibari inya mengambil. Ada nih golongan manusia yang kayak ini. Inya kada berharap, cuma bila dijuling orang ambil sini. Lain kayak setuang guru-guru ibu saya, ya Allah. Kan orang bersalaman untuk bacaannya. Nah, jangan nama undang. Nah, guru kami bari, jangan kada, jangan menolak tangan kanan, tapi tangan kiri mencalok. Kemarin itu tahun bulu tamai itu dah. Pada aja, tapi tangan kiri menjalok misalnya, ambil ada maksudnya. Nah, golongan yang kedua ini adalah orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala golongan ashabul yamin, orang yang mendapatkan keampunan di sisi Allah. Di mana mereka ini Allah tempatkan? Jannatul Firdaus. Jadi bila kita anak dapat surga, nang kedua tadi, ya kak bapak pinta jangan mang duana, cuma bila dibari buka akan kantongnya. Siapa mang duan? Aku kan? Kita nang pertama kada awak, kita kada balik. Nang kedua ini tombak lagi kira nang musuhnya, menulun pak. Lapas badan, nang ada urusan duitnya nih.
Iya kan? Dan seorang langsung dia mati. Sidin nenek, ya Allah, lagi hidup, engkennya luar biasa dia. Engken, oh engken beginian. Cuman nama orang sugi, engken-engkennya sugi, tak kala mati datangan aja, nggak ada berduitnya di situ. Kenapa? Mengharap isi amplop fardu kifayah. Sebab orang sugi ini rata-rata fardu kifayahnya cap biru lawan cap abang, dua aja. Gitu. Imamnya 500.000, pemandiannya 500.000, makmumnya 100. Cair kalah. Lalu ujar imam seumur-umur sini kada sudah dapat amplop 500 juta jadi imam. Terakhir sini suara imam tadi. Jadi ujar si imam tadi, wahai hadirin yang berhadir pada saat ini, mari saksikan sama-sama bahwa jenazah yang berada di hadapan kita nih, mereka adalah golongan orang-orang yang diridai dan ahli dalam kebaikan. Asyhadu ala hadzal mayit min ahlil khair, ujar si imam. Lalu menjawab makmum belakang, cair. 100.000. Ulun alhamdulillah biar ini satu umbangan hidup nih kada suah ulun dapat amplop duit orang mati. Tahu mah gua pian? Siapa pian? Suara dapat amplop orang mati. Udah suah belum minta. Berarti hidup. Kita kembali cerita Rasulullah. Kadada muyak-muyak yang mengisahkan nanti ini, iya kan? Dari sejak dikandung Aminatul Zuhriyah, cerita Rasulullah sudah ada. Bahkan dalam Maulid Al-Habsin apa? Wa qata'adat riwayat bi anna wa awwala khalaqi wujuda wa asyrafuhum mauluda. Mohon maaf lah analan antum mohon kawan, setiap Rabiul Awal ini baca rawinya dibaca wa min haitsu tasrafi bil azmah, tentang lahirnya Rasulullah. Al-Habib Ali ketika kami mengambil sanad dari cucu beliau Habib Anis di Sakumpul, ada ba'adab lawan Nabi. Karena bila bulan Rajab dibaca yang tentang mi'rajnya Rasulullah. Di tuntung asraka jangan wala kadit baca bila bulan Maulid kelahiran Nabi yang dibaca rawinya. Bila bulan Rajab tentang mi'rajnya Rasulullah yang dibaca. Baru wala kadit. Soal adatnya kita gugur ya. Masukkan aja lah, jangan tersinggung. Udah Mas Ari. Cerita Rasulullah. Kenapa cerita itu kada habis? Bahkan seorang wali, Syekh Muhammad Al-Bushiri, satu ketika kerinduan beliau dalam keadaan sakit, mampu mengambil pena, melukiskan dan menceritakan ayat sabu annahu bamun sakimun mabaina munsajimi min huwa muttarimi. Di antara kecintaan beliau tanpa terasa berlinanglah air mata karena mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kita menangis juga bisul baca. Ada rindu ada lawan Nabi lah kayak bisul baca. Suaka kita bersalawat sama menangis ya? Jarang. Kenapa? Karena kita kada cinta. Lidah menyebut yusalluna ala nabi, tapi hati belum hati kita ini belum lagi ittiba'nya Rasulullah. Makanya titisan air mata tidak akan tertumpah di mata kita karena hati kita belum belum cinta. Bersalawat aku ruai 1000 kali sehari, tapi tidak ada cinta. Ya kan? Jangankan 1000, 100, bahkan 10 kali ia berselawat lawan Rasulullah dengan cintanya itu.
tetesan air mata orang yang cinta kata Rasulullah, nahun zanbun, mampu menghapus seluruh dosa yang ada di tubuhnya. Ngali menjadi guru Yusuf, ya kan? Cinta itu mengandungkan ta'aruf, pengenalan. Orang yang cinta dasarnya kenal. Karena kenalnya dengan orang yang dicintanya, tumbuhnya kalimat mahabbah. Berkasih sayanglah kepada orang yang dicintai. Lalu kalimatnya raufur rahim. Mudahan kita ini ya lah. Barakat orang-orang saleh nih lah kayak hati kita nih ada cinta lawan Rasulullah. Nya cintanya neto buai nang kada dimasukkan Allah Ta'ala ke neraka tuh karena cinta. Ada orang yang beribadah lawan Allah Ta'ala tapi hatinya kada cinta lawan Rasulullah, maka ibadahnya itu Allah katakan udkhulun nar, masuklah ahli ibadah ke dalam neraka karena tidak ada cinta lawan Rasulullah. Ya cintanya itu dia. Nang kacungkungan ini karena cintanya. Odo gue, bah mama aku tuh kan ada baca cinta. Mbah nang potongan 69 tuh ada cinta lah. Bujur juga, ya apa kait? Enggak. Nang kacungkungan ini karena cinta. Iyalah. Cintanya Abdullah dengan Aminatus Zuhriyah, lahirlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Ulun tuh rancapin lah ke Banjar dah, mata pura belang boleh. Bila takana hari Ahad tau lah pin hari Ahad. Ujar babuhan nang disebut 4 minggu. Orang Islam jangan minggu Ahad. Karena itu hari pertama yang dijadikan oleh Allah dalam bentuk dalam bentuk asma hari. Hari tercipta adalah Yaumul Jumat. Hitungan hari diawali dengan hari Ahad. Ahad, Isnain, Sulasa, Ruba'a, Khamis. Berarti hari Kamis itu hari yang kelima. Jumat hari pergimpun. Bila melihat Danur, tahu lah, Danur kah Janur kah? Danur lah. Janur kah Danur lah? Janur. Tak terasa lewat depan rumahmu, kulihat ada tenda biru, alamatnya di Gambut. Tenda biru di Gambut. Bila melihat Janur tadi nama maksudnya bapander hati asa itu ayah kan asa hendak kawin bulan. Boleh kalau bu guru udin begini dua boleh kada? Pian kada ulun mau akon. Bila melihat bendera hijau mang duana tulisannya lalilah lalihun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesadi hati musialajun aku nanti ambil orang siap balung lagi bulik. Jadi kenapa perjalanan ini mengandung makna. Tatkala Allah memperingatkan diri kita melihat orang meninggal dunia, kenapa? Kita pun akan irji'i ila rabbik, kita pun akan kembali juga menghadap lawan Allah. Tidak ada manusia yang kekal hidup di dunia. Fir'aun hampir 1000 tahun, Ramrud hampir 1000 tahun, bahkan Nabiullah Nuh 1000 tahun lebih di dunia. Pada akhirnya tetap mati juga. Lagi babuan kita nenek, sugih kada, raja kada, jangan malah mau nyaman menjabat gubernur sugih nenek. Inya nang ngalit memang dunia orang sugi ini mati tak lambat sedikit. Ya kan? Kalau kena sertifikat belum terbagi lagi. Nah, jangan aja coba kalau mau tak menjabut dulu. Ini ngalit bagi warisan. Ada kayak itu ya Allah. Malaikat itu ada pandang siapapun jenisnya. Yang dimalui malaikat adalah Sayyidil Wujud wa Imami Kulil Mawujud adalah Rasulullah. Ketika datang malakal maut menemui Rasulullah, malakal maut pun dalam keadaan bentuk, ya kan, dakhiyatul qalbi, rupa nang paling asik dalam keadaan wujud nang paling bagus. Karena di dalam kitab Daqaiqul Akbar itu guru ibus
malakal maut ini mencabut kita sesuai gawian kita. Bila nang ini ketujuh ke orang jablay saram malakal maut nang datang. Hoi, nang ada. Bila nang hendak mati ini orang ahlul ma'asi, malakal maut itu berubah rupa sejahat-jahatnya manusia di dunia. Jahat laginya. Iya, nang juhutnya bakal karasan tak. Tapi ketika malakal maut itu ingin mencabut orang yang taat dengan Allah, iya kan, al-haya supan malakal maut, iya kan? Kenapa? Karena hidupnya masih dimanfaatkan oleh makhluk yang lainnya, cuma karena sampai kematian ia tidak bisa menghindar. Nah, kebaikan itulah mubarakan aina ma kuntu, Allah jadikan keberkahan dimanapun mereka berada. Sayang malakal maut menjabat orang beriman itu sayang. Kenapa? Cuma karena tugas saja. Karena Putri Chandrawati aja sapu korupsi. Bujar kayak saya ulang menonton di YouTube juga pak. Untung cuma sampai untung. Iya kan? Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah wa qadakumullah. Kita kembali cerita Rasulullah. Man ampaka dirhaman au majlis Rasul. Wa Abu Bakar As-Siddiq berkata, siapa yang menyumbangkan hartanya, siapa yang mendarmakan tenaga, akal dan pikirannya, datangnya bulan Rabiul Awal, diteranginya rumahnya. Kita ini bulan puasa aja rumah bertarang. Padahal bulan Maulid itu lebih aula. Makanya Imam Hasan Basri di antara 1 tahun ada 12 bulan. Bulan yang paling utama bukannya Ramadan, bukannya Sya'ban, bukannya Rajab. Bulan kelahiran Sayyidil Wujud wa Imamatul Mawjud. Tanpa lahirnya Muhammad, manusia diri dalam kekafiran dengan Tuhannya. Ini yang lebih utama bulan Maulid. Jadi rumah ditarangi Pak Ai, nang buruk dicat-cat. Kenapa? Jangan bapak ngantenan. Yang kita sambut adalah Rasulullah. Ya kan? Laulaka ma khalaqtu aflak. Jika tidak karena engkau ya wahai Rasulullah, ma khalaqtu aflak. Semua ini tidak akan tercipta. Semua ini kada bakalan berwujud. Jadi bahasa kasarnya, kita ini tahu hutang lawan Rasulullah. Bu, kita ini tahu hutang lawan Nabi. Ya. Membalas jasa Rasulullah, kita ini banyak disalawat lawan Nabi. Ini. Rasul mengatakan, inna awlan nasabi yaumal qiyamah aksarum salawati alayya. Umatku di akhir kiamat nang paling parak lawanku ada orang nang ketujuh menyambatku, yaitu sholat. Jadi bila nak parak lawan Rasulullah di hari kiamat, kena buk banyak membaca salawat. Nyapian hendak parak lawan lagi, jangan bersalawat. Ada ini nah. Bila hendak parak lawan Rasulullah di akhirat, kena banyak membaca salawat. Bila hendak parak lawan laki, kena jangan baca. Ya aku ini untung Allah hidupkan kita di penghujung zaman sebagai umat Rasulullah. Iya kah? Memarina Nabi orang kafir. Ya kah? Memarina Nabi Abu Lahab. Ketika Rasulullah Abu Lahab ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Kafanakan lahir dalam keadaan selamat. Maka Allah bersumpah, ya Muhammad, demi zatku yang ada di batang tubuhmu, siapa yang senang menyambut kelahiranmu, aku haramkan neraka untuk menyentuhnya. Ini janji Allah Ta'ala, ya kan? Makanya dalam riwayat itu disebutkan Abu Lahab setiap datangnya malam Isnin atau malam Senin,
ajabnya Allah nang dahsyat baringan bahkan dibangkit dari ajab. Tapi malam Selasa diturunkan orang pulang. Kapan berakhir? Itu urusan Allah lawan Rasulullah. Nyaman gak ya Allah? Jadi itu namanya hendak amalan kayak Abu Lahab, pulih ini ya. Bila malam besar bangkit orang, malah nggut julup orang. Ada ya Allah, nalar umat Nabi ini luar biasa. Untung bu umurnya kada panjang, tapi kebaikannya Allah lipat gandakan, luar biasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kah? Keberkahan Nabi yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain apa? Lahirnya Rasulullah di dalam keadaan suci daripada hadas. Halimat Sya'adiyah, orang yang menyusul Rasulullah, diceritakan oleh Aminatul Duriyah, lahirnya Muhammad tanpa setetes darah menaat di batang tubuh Rasulullah. Ini menandakan bahwa darah itu najis tidak akan bersatu dengan tubuh yang suci daripada wujudnya Allah, yaitu Rasulullah. Dan kelahiran Nabi ini sudah dalam keadaan sempurna. Tangkai pusatnya terputus, kulupnya dalam keadaan berkhitan, ya kan? Dan seluruh anggota batang tubuhnya sudah sempurna. Bahkan yang paling sempurna di tubuh Rasulullah, di pundak kiri Nabi, ya kan? Bertulisan Allah wa'dala syarikala Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjahtu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ujar abah guru bahari waktu mengaji di sakumpul. Tulisan khataman Nabi itu nah, anda di muhalawang kita nenek. Jadi bila hendak turun lah kayak tinggal, kalau ada tinggal, lain tungau lain. Tinggal bila tulisan. Tungau kan bahasa kita ulus sungau. Mana ulus sungau aja, ulus sungai tak. Pemanti tungau tuh lo kenapa? Lo niat tes ya. Orang bohong tuh bisa kata tungau dah. Nah, kita canangi tulisannya tak. Di antara fadilat keutamaan tulisan kalimat khataman Nabi Allah wa adalah syarikala Muhammadan abdu wa rasuluh tawajjahtu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Allah tidak akan mewafatkan kita selama dalam keadaan musafir kecuali kembali ke rumah dalam keadaan selamat baru kita meninggal dunia. Tabrakan sirin sawatnya dibawa ke rumah babaya sampai langsung mati di rumah juga ada dia. Ini untungnya Rasulullah. Mudahan kita dicinta tidak, ya kan? Cinta itu Quran mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Apa yang digawe oleh Rasulullah kita gawe. Nabi badagang, kita badagang, ya kan? Nabi bercocok tanam, kita bahuma. Nabi batukangan, kita batukangan juga. Mujar siapa guru Nabi batukangan ya? Buka dalam kitab Asy-Syifa. Orang yang pertama mengangkat batu untuk mendirikan Masjid Quba adalah Rasulullah. Nabi jadi buruh. Orang yang merancang Masjid Nabawi Madinatul Munawwarah Rasulullah sebagai konsultan. Nabi berdagang membawa dagangan Khadijatul Kubra ke negeri Syam. Jadi semua Nabi pengembala kambing, semua gawe Rasulullah ada. Nabi jadi tuan guru, Rasulullah dakwah. Ada nang kada digawe Rasulullah. Nabi berjual sabu-sabu kada ada. Nabi kada bisa warung jablay kada ada. Kalau pin padakan tuh Nur Muhammad juga nama jablay neta. Lain Nur Muhammad itu amat. Paham ka pian? Kalau neta aja Nur Muhammad 2000 saya. Nur Muhammad 2000 aja nang kajung jablay ini. Muhammad amat nang warung jablay. Ya kan, jangan sampai menisbahkan kejahatan daripada
Rasulullah. Tetap itu kejahatan. Ma'asabaka syai'atin famina diri kita sendiri. Ya. Itu judul cerita lah, kita macam mana pula. Innal jikra awliya tanjur rahmah. Ketika dibaca hikayat atau cerita ataupun manakib seorang wali, orang yang saleh, insya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan beberapa rahmat orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Jadi arti rahmat itu adalah sayyidul maghfirah. Nanti kabian. Orang membaca maulid itu namanya tanjur rahmah. Kenapa? Karena cerita kehidupan Rasulullah. Makanya di dalam awal mukaddimah maulid ada Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ufir wa samih man kana ajnab. Siapa yang hendak dosanya dihapus oleh Allah, itu dalilnya wa ufir wa samih man kana ajnab. Semua dosanya dihapus oleh Allah. Di dalam kitab Ad-Durrun Nabis ada seorang laki-laki ini ahli maksiat. Tontong korong jablay sini nih. Bisa jablay ya kita nih. Ya kan? Jadi malaikat itu menulis. Lalu dalam proses 6 jam si laki-laki ini yusalluna ala nabi. Allahumma terhapus dengan sendirinya dosa maksiat tadi. Wah, hebatnya salawat. Hai tunggu aja. Jablay ya gimana bisa? Muhammad. Kalau bidat hatan mau ungkap selanjur kan kalau kita. Jangan. Ini di antara kelebihan orang yang maksiat tapi Allah panjangkan umurnya lalu ini yusalluna ala nabi terhapus catatan malaikat tadi kada lagi dosanya. Hebatnya tuh. Saya Muhammad Arsad bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdul Haris min Danau Filipina. Dilahirkan di tengah keluarga yang saleh dan salihah dan daripada pasangan suami istri yang bernama Abbas bin Abdullah Mama Sidin Aminah. Dilahirkan pada malam Khamis 15 Saban 1122 Hijriah atau 19 Maret 1710 Miladiah pukul 3 dini hari di suatu kampung yang bernama Desa Lok-Gabang. Kalau biar di lahan Nakakalampayan ziarah dulu ada Abbasidin karena Desa Lok-Gabang. Jadi salah satu adab ziarah bila pian Nakakalampayan ya kah usahakan ziarah dulu kawada abah guru. Karena abah guru itu gerbangnya Martapura. Nanti dia tidak akan dapat keberkahan orang wali sebelum menciarahi dulu kepada abah guru. Anu aja kada baadab bila nang anu badulu bi kita kada wadanang tuara pian nang kada baadab salah adab pian. Ya kah? Karena abah guru Allah jadikan Rasulullah jadikan orang yang bertetel qutbul gaus di masa kita sekarang. Jadi takzimkanlah orang aulia yang wafat di masa kita, baru kita menziarahi ke atasnya lagi. Itu paham biar kata caranya. Nah, jadi hendak Kakalampayan ziarah dulu ke Lok-Gabang Kuitan Datu Kalampayan Datu Angga Abdullah. Menurut tulisan Alimu Al-Fadil Haji Muhammad Khatib bin Alimu Al-Fadil, Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menerangkan tentang riwayat singkat orang tua Syekh Muhammad Arsad. Wa kana Abdullah Banjar Hindiyat Mansya'a wal Gabang maskanan wa qabran wa kana nazaran wa habiban lis sultan.
Ditulis tersebut di atas jelas bahwa Abdullah orang tuanya Syekh Muhammad Arsad ya bukan asli orang Banjar. Beliau datang dari negeri Hind dan menetap tinggal di Lokgabang sampai akhir hayat sidik. Jadi Datuk Kalambayan ini orang luar negeri, bukan asli Banjar, ya kan? Makanya di zaman kerajaan itu Nabi, siapa yang kau mempersunting anak Raja Banjar, ya kan? Putri-putri Raja Banjar itu adalah kalangan ustadz, kiai dan para ulama. Makanya di antara banyak jurid Datuk Kalampayan itu bergelar pangeran. Keturunan sini kenapa? Karena anak Datuk Kalampayan ada nang balaki juriatnya babuan Gusti dan pula anak Datuk Kalampayan ada nang babini juriat babuan Gusti. Kemudian dan pula mempunyai keahlian dan pula beliau tadi memiliki beberapa keahlian. Beliau termasuk orang yang dikasih sultan-sultan para raja di masa beliau. Dan dalam usia balita, sifat-sifat Syekh Muhammad Arsad dan keistimewaan serta kecerdasan sudah nampak dan melebihi sebagiannya, sehingga sultan pada waktu itu sangat memperhatikan terhadap beliau, ingin membawa ke istana untuk tinggal bersama sultan, belajar kepada guru-guru agama di keraton atau di istananya raja nang tempat guru Seman mulia, guru Seman Padang dah. Nah di situ tuh asalnya kerajaan Sultan Tamjidullah nang Maharagu Datuk Kalampayan sejak kecil. Jadi Sultan Tamjidullah ini orang cinta kepada kekanakan. Setiap malam di pendopo kerajaan itu selalu beliau undang anak-anak masyarakat pada saat itu dikumpulkan, apalagi malam Jumat. Tepatnya pada satu malam Jumat, di mana Sultan Tamjidullah ketika tengah malam beliau keluar melihat di antara anak-anak yang tertidur itu ada yang tertidur di atas dari lantai. Kira-kira sasta tubuhnya itu terangkat. Setelah didekati beliau, alangkah takjub dan terkejutnya, ternyata nang tak angkat awaknya itu Muhammad Ja'far Shadiq Datuk Kalampayan. Jadi ngan Datuk Kalampayan itu lagi halus Muhammad Ja'far Shadiq. Nah, jadi ujar Sultan Tamjidullah ini kakanak nang luar biasa, ya kan? Awaknya tak angkat. Adulun kada, awaknya kada tak angkat, tapi nang itu mangu. Kenapa dia nggak tahu maksudnya? Ini ada wali. Nih, ada amalan buat. Apabila hendak Allah jadikan qurrata ayun, jurriyatina qurrata ayun, seluruh keturunan kita jadi orang yang baik. Setiap nya guring nggak kanak, jangan Tuhan, nggak kanak masih nang umur 7 tahun atau 10 tahun, nang sudah nang umur 11-belasan jangan pian bacakan aneh, kalau ini tampilinnya. Nah, waktu anak tidur pian bangun, bacakan terus menerus. Apa yang dibaca? Surah Al-Insyirah. Nang bacaannya jurang muntah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak alladhi anqada jahrak wa rafa'na laka jikrak. Presiden lakrak enggak muntah. Dibaca satu kali, maka hembuskan dengan napas hidung kita di ubun-ubunnya sampai bagian dadanya. Ada satu malam ketika pian menghembus tadi, anak itu terbangun atau bergerak tubuhnya, berhenti pian harus lagi.
dijanjikan oleh Allah anak itu alim nanti besarnya. Udah suka tuan guru, apalagi pintu kapos minta panjang dulu gana ongkosnya. Gak bisa orang. Boleh lalu aja aku meniup makan cucuku, boleh. Aslinya meniup abahnya aja. Apa kelebihan? Jadi bila anak guring sama laman karena bagarak 2 malam terus minimal sampai 40 malam. Ada di salah satu malam tadi anak ini bagarak ampipian. Biar malam yang ke-7 bagarak ampipian. Berarti Allah catat anak ini orang yang alim pintar. Dan kami yang cucu tamang sunyi buribos ini cucu kan buat kaya-kaya nih. Belum kaya lagi. Nah, jadi bacakan alam nasra laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sebandel apapun anak ketika masa kecilnya sebelum masa khatnya mursyidnya baliknya sampai itu kali jadi masalah. Kenapa? Mereka dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz alim. Orangnya berilmu karena pintar. Nah ini hebatnya. Maka al-barat itu amang duan. Mesti tua alim. Amang duan yang dikapuas. Datuk Alampai luar biasa. Ya kan? Berapa biji sirin? 11. Boleh ya? Karena di masa sirin itu, ya kan, penduduk Banjar ini kada banyak manusianya. Jadi tuan guru tuh banyak sini gini, ya kan? 5 yang melahirkan keturunan 6 mandul. Jadi ada juga Datuk Kelampen itu kan bisa anak, ya kan? Jadi di antara juriat Datuk Kelampen yang ada ini dari 5 istri Datuk Kelampen. Di antaranya Datuk Guat, Datuk Biduri, ya kan? Datuk Palung, ini yang melahirkan keturunan yang paling banyak. Ini lucu-lucu di Datuk Kelampen itu karena ada Datuk Palung, ada Datuk Guat, ada Datuk Biduri. Belum ada hafal karena di sini ada 11. Jadi ada salah satu bini Datuk Kelampen ini itu orang negeri Cina, dia namanya Datuk Guat. Makanya kalau ke Kelampen itu jangan aneh, babuan Ahok ziarah Besar handap, dulu terajut. Buka silsilah Datuk julur, ini menjadi datunya Datuk Guat. Itu dari bangsa Cina. Jadi jangan aneh. Kalau mau ke Cina aja ziarah juga ke Kelampen, orang yang ini datunya, wajar aja. Jakanya Datuk Kelampen bisbini orang Dayak banyak juga babuan Dayak. Dan masa kurang lebih usia 30 tahun Datuk Kalampayan diterbangkan oleh Sultan Tamjidullah untuk berangkat ke kota Makatul Musyarrafah. Untuk apa? Beliau menuntut ilmu agama. Selama di kota Makkah, guru sidin berbagai macam ulama, berbagai penjuru negeri, beliau mengambil ilmu dan amalnya. Di antaranya guru sidin adalah Syekh Abdullah Al-Misri. Itu yang masyhur banget. Nah kemudian selama 30 tahun berada di kota Makatul Musyarrafah dan beliau mengambil perjalanan thariqah sufiyah dan hakikatnya orang-orang sufi dengan seorang yang berpangkat Qutbul Aqwan Al-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Al-Hashim Al-Shammat Al-Madani dengan beberapa orang Indonesia. Di antara teman beliau Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang kitab Syirus Salikin fi Bidayatul Hidayah, yang menjadi Minatul Sidin. Kuburannya di Tungkaran, nang arah cerita Bali adalah Mesan Berdarah dari daerah situ. Teman sini lagi yang bermakam di Kalua, saya Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, pengarang kitab Ad-Durrun Nafis. Banyak teman sini di Indonesia.
Cuma di antara semua teman-teman beliau belajar ilmu hakikat dengan guru Sirin Qutbul Aqwan Seseman. Jadi Datuk Kalampayan mendapatkan tentang perjalanan hikayat Nur Muhammad ini dengan Seseman. Sebegitu juga abang guru. Guru orang yang mentahkikkan tentang hakikat perjalanan batin beliau adalah Tuan Guru Haji Muhammad di Gadung. Tuan Guru Haji Muhammad di Gadung bin Haji Salman Al-Farisi. Semua keluarga guru, abang guru yang mengajarkan kepada abang guru itu adalah di Ahlul Bait Bani Arsadiyah, Juriat Datuk Kalam Hayat. Nah kayak itulah orang-orang soleh luar biasa. Selama kurang lebih kurun 5 waktu beliau mengambil ilmu torikatnya, ilmu hakikatnya dengan waliullah yang berpangkat Qutbul Aqwan, Qutub Sa'alam, yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan beliau terakhir adalah orang yang memegang risalah keguruan. Di antara seluruh murid-murid Seseman, Datuk Kalampayan orang yang mendapatkan keistimewaan luar biasa. Kenapa? Semua jadi khalifah, tapi khalifah mutlaknya Seseman adalah Datuk Kalam. Semua orang-orang yang mengambil tarekat dengan Datuk dengan Seseman, tarekat Sesemannya dijadikan Seseman sebagai khalifah tarekat. Tapi khalifah yang mutlak dipegang seluruh ilmu yang dimiliki oleh Seseman adalah Datuk Kalam Hayat. Jadi luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat, tongkatnya, kewaliannya Seseman itu tidak dikasihkan kepada muridnya kecuali Datuk Kalampayan. Maka Datuk Kalampayan itu dikasihkan Qutbul Aqwan seperti gurunya. Jadi luar biasa. Untuk orang yang hidup, ya kan, tak kumpul di zaman orang-orang yang kayak itu. Sama aja kita orang yang pernah hidup, pernah hadir di majelisnya abah guru, itu luar biasa. Beliau adalah Qutbil Qaus. Satu masa yang sekadudukan dengan abah guru ada Al-Habib Abdul Qadir Jiddah. Ya kan, di satu masa ada 2 titel wali kutub. Al-Habib Abdul Qadir Jiddah dengan abah guru. Sama-sama titelnya Qutbil Qaus. Sedikit dari cerita Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan berkata, tidak ada orang yang duduk di majelis guruku Seseman, baik laki-laki, perempuan, tua dan muda, bahkan anak-anak, semua Allah berikan titel wali. Ini luar biasa. Orang yang duduk di majelisnya wali jadi wali. Kenapa? Karena doa wali itu mustajab. Ya Allah, jadikan orang yang duduk di majelis kami, ya kan, ijanau barasa'idat walayasna abada. Apabila mereka memandang kepada kami dan kami menyaksikan pandangan mereka, walayasna abada, tak akan celaka selamanya. Disinilah majelisnya orang wali itu menjadi satu jaminan diri kita ada hadrahnya Allah. Makanya Nabi mengatakan, carilah tempat di muka bumi ini yang tempat itu seperti indahnya taman-taman surga. Siapa itu? Majelis ilmu, yang ilmunya matan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Baik secara syariatnya mengikuti iktibanya kepada Rasulullah, tarikatnya kepada Rasulullah, hakikat dan makrifatnya pun semua wasilnya sampai kepada Rasulullah. Jangan sampai mencela kepada orang-orang yang belajar tentang hakikat. Mereka itu bukan iktibanya Rasulullah, bukan orang yang betul mengikuti sunnahnya Nabi. Ucapan Datuk Kalampayan di salah satu manaqib sini yang dikarang oleh Jid Irsyad Guru Abu Daudi. Apa jadinya? Hidupkanlah di dalam dirimu cinta dengan orang soleh.
Apa ucapan Siddiq? Hidupkanlah di hatimu cinta dengan orang-orang saleh. Sempatkanlah waktumu berkumpul dengan orang saleh. Dan ziarahlah kamu kepada ziarahnya orang-orang saleh. Karena ziarahnya engkau kepada orang saleh itu jadi ziyadah dan syahadah, penyaksian diri engkau di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila hidup kita menyempatkan diri ziaratus salihin, afdalul fadl, ini lebih utama daripada kita berbuat ibadah. Kenapa? Rasul mengatakan satu saat engkau duduk dengan orang saleh terlebih baik daripada engkau berbuat ibadah 100 rakaat. Apalagi engkau duduk orang itu adalah aulia, sama dengan engkau beribadah 100 tahun, kata Nabi. Jadi tidak ada tempat orang yang kau duduk tersebut melainkan menjadi jaminan engkau di hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Duduknya lawan orang soleh, la yasqa abadah, tidak akan celaka selama-lamanya. Tapi duduknya lawan artis, ghadiballah, dimurkainya oleh Allah. Tapi kita ini lain dong dunia, ya kan? Saksikan esok malam acara karaoke, artisnya dari Banjarmasin. Oh, iba mungkin rati kelambut, dikentang nih hijab. Ya kan? Hadirlah peringatan Maulid Rasul, penceramahnya Al-Mukarram Tuan Guru dari Kapuas. Menangis sih dia. Jauh kalau kita ini artis bah, dia. Nama nangisnya kapit di katia sampai asal nonton artis. Nyanyilah kita nenek, ya kan? Artinya kita tidak ada keimanan, tidak ada kecintaan, hidup kita jauh dari mahabbah. Kayak apa kita nak selamat dunia dan selamat akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu aja yang dapat untuk sampaikan. Sekali lagi minta halan, minta maaf, minta rewah khusus kepada Amang Usman selaku Sohibul Hajat. Khusus lagi kepada keluarga besar Majlis Raudatul Thalibin di Kota Palangkaraya ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini salah satu membuktikan bahwa kita orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, orang yang mensyiarkan syiarnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu dihidupkan hati kita dalam keadaan mencintai lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita beriman, wafat pun kita dalam keadaan dengan iman, dan semoga dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salafus salih bi ghairihi hisab. Wallahul muwaffiq ila atwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'afana ya karim, fa'afana ya rahim, fa'afana ya arhamar rahimin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah ma wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. إنك لا تخلف الميعاد. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والصالحين. يا مولانا يا مجيب يا حضر يا غيب توسلنا إليك بحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.